Hello everyone, myself Lokesh MP. I'm Assistant Professor, Department of Commerce, Government Arts and Science College, Karwa. In the last classes, we had discussed the meaning of cost, cost accounting, costing, and also differentiate between the financial accounting and cost accounting, various objectives of cost accounting, advantages and disadvantages of cost accounting, and methods of cost accounting. Today's classes we learning about the techniques of costing. The various techniques of cost accounting are the marginal costing, standard costing, uniform costing, budgetary control, and absorption costing. Firstly, what do you mean by the marginal cost? It is the ascertainment of marginal cost by differentiate between the fixed cost and the variable cost, and it affects the changes in the volume and type of output. Example, here marginal costing we can computations of selling prices, variable prices, and get the contribution, and also we can calculations of break-even analysis, break-even point, desired sales, desired profit, calculations of PV ratio. In this comes under this chapter. Secondly, the standard costing. What do you mean by the standard cost? The scientifically predetermined cost and fixed in advance for a production for each element for cost and overhead and actual cost are compared with the standard cost and find out the variances. Andre standard cost antandre we can comparisons between the actual cost and standard cost. Actual cost ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. When all the variable and fixed costs are charged to a product or process or center or services is known as total cost or absorption costing. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. It means the use of the same costing principles, methods and techniques. ತತ್ವಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬಡ್ಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. What do you mean by the budgetary control? The budgetary control, it is a techniques use of budget controlling all aspect of business and assist management in the fixing of responsibility. That is a budgetary control. Budget ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. It is very helpful to the management to control the fixed cost and variable cost. Next, most important thing in the part of costing, the cost center. Cost center ಅಂದ್ರೇನು? A cost center is one of the definition according to CIMA UK as a cost center as a location, a person or item of equipment of which cost may be ascertained and used for the purpose of control. Here the example, a location. A location means a department wise, different types of the departments, finance department, production department, like maybe. A person, and rarely a salesperson or maybe some other person who have worked in the factory. Next, or item of equipment means producing of a machine, that is machinery. The mainly concentrations to ascertainment of used for the purpose of control of cost. ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. Next, the different types of the cost are there, that is cost center. Under this different types of the cost, the first one the production cost, number 2 is service cost, number 3 is mixed. Firstly, what do you mean by the production cost? These costs are engaged in the production
of the goods such are machine shops, welding shops, etc. These are all the example of production cost. Nextly, service cost andre service cost, this center or subsidiary to a production cost and render a services. ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. This cost center is engaged in both production as well as a service cost. Example is a carpentry shop and manufacturing furniture as well as undertaking a repair of work. These are all the example of mixed cost. Next, I am moving to a cost unit. In cost unit antandre, the cost unit is one of the definition says according to CIMA London as unit of product, services or time in relations to which cost may be ascertained or expressed. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನವನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಟನ್ಸ್, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಲೀಟರ್ or services, different types of the operating services like. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟನ್ನು. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಸರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಶುಗರ್ ಮಿಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಶುಗರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್. ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟನ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೂಲಕ, KG ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 1 kgಯನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ಡ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ per meter of cloth may be ascertained. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಮೀಟರ್, ಇನ್ ದ ಯಾರ್ಡ್, ಆಯಿತಾ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಎ ಕಪ್, ಎ ಪಿಂಚ್, ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಎ ಗ್ಯಾಲನ್, ಲೈಕ್ ಅ ಪೌಂಡ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KG, ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, ಟನ್ಸ್ are measurements in the form of a liter. So these are all the example of cost center. Okay, so next I am moving to types of cost center. So types of cost center nalli we can be further classified into 2 type. Number 1, units of production. Next, number 2 is units of services. Andre units of productions ಅಂತಂದರೆ productions in the form of producing a goods like kilogram of a chemical, ream of paper, ton of steel, a meter of cable. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಪರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ನಾನು ಸರ್ವೀಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದು, ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಸೊ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೀಟ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮೂವಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
Some of the example I'm showing for cost unit and which are the methods cost different types of the industries. Here ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರ್ಡ್. ಇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್, ಹೌ ಮನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ? ಪರ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್, ಪರ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪರ್ ಡೇ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಈಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಟಿಂಬರ್, ಮರ, ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಟನ್ ಆರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಏಕೆಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ batch costing, is a continuous process. Okay. Next soft drinks ಇದನ್ನ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಪರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಡಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಜನ್ 12 ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 24 ಬಾಟಲ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್, 200 ml, 500 ml ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ 1 liter, 2 liter, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್, ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲಿ ಪವರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಲ್ ಒಂದು ಪರ್ ಟನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಜಾಬ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಟನ್, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಓಕೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.